Propranolol is more than just a heart medication. It's used for migraines, anxiety, and even tremors. But how does it work and what should you watch out for? Let's break it down. At the first one, what is propranolol? Propranolol is a non-selective beta blocker. It inhibits both beta-1 and beta-2 adrenergic receptors. propranolol ማለት non-selective beta blocker ውስጥ የሚመደብ ሲሆን እኛም ደግሞ beta-1 እና beta-2 receptor የሚባሉትን ብሎክ ያደርጋውን ደግሞ inhibit ያደርግልናል ማለት ነው። It is used to manage cardiovascular conditions like hypertension and arrhythmias as well as non-cardiac issues like anxiety and migraines። ለኛው ደግሞ እንግዲህ ከልብ ጋር ተያይዞ ለሚመጡ ችግሮች ለምሳሌ ከፍተኛ ደም ግፊት ካለ እንዲሁም ደግሞ የተዛባ የልብ ምት ካለ እነሱን ለማከም ያገለግላል። እንዲሁም ደግሞ non-cardiac issue ከሆኑት ጭንቀት እንዲሁም ደግሞ ራስ ምታት ካለ እነዚህ ለማከም ጥቅም ላይ ይውላል ማለት ነው። The second one, mechanism of action. The first one, beta-1 blockage. Decrease heart rate and cardiac output. Or reduce myocardial oxygen demand and lowering blood pressure. አንደኛው እንግዲህ mechanism of action ምንድነው? ቤታ-1 ሪሴፕተርን ብሎክ ማድረግ ነው ማለት ነው። ይሄ ብሎክ የሚሆንበት ሰዓት የልብ ምታችን ይቀንሳል እንዲሁም ደግሞ ካርዲያክ አውትፑትም እንዲቀንሳል ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ደግሞ የኦክሲጅን ዲማንድ ወይም የኦክሲጅን ፍላጎቱ እንዲቀንስ በማድረግ የደም ግፊትንም ዝቅ ያደርጋል ማለት ነው። The second one, beta-2 blockage. Prevent smooth muscle relaxation which may lead to bronchoconstriction. ሁለተኛ ደግሞ ቤታ-2 ሪሴፕተርን ብሎክ ማድረግ ነው። ይሄ ብሎክ የሚሆንበት ሰዓት ስሙዝ መስል ሪላክስ እንዳይሆን በማድረግ ስሙዝ መስል ሪላክስ አልሆነ ማለት ደግሞ ለምሳሌ ጉሮሯችን ብንወስድ የጉሮሯችን ኮንስትሪክት እንዲሆን ወይም ደግሞ እንዲጠብ በማድረግ ለመተንፈስ እንቸገራለን ማለት ነው። Third one, central nervous system effects. Cross the blood-brain barrier helping to reduce symptoms of anxiety and migraine. ላኛ ይሄ blood-brain barrier የሚባለውን አልፎ በመሄድ የጭንቀት ጋር እንዲሁም ራስ ምታት ጋር ተያይዞ ለሚመጡ ምልክቶችን ይቀንሳል ማለት ነው። Common uses or indications በምናይበት ሰዓት the first one, hypertension. Lowers blood pressure. አንደኛ ከፍተኛ የደም ግፊት ካለ የደም ግፊትን በመቀነስ ህክምና ላይ ይውላል። ሰከንድ ዋን አንጃይና or reduce chest pain by lowering oxygen demand። ለኛ ደግሞ አንጃይናን ለማከም ጥቅም ላይ ላይኛውም ደግሞ የኦክሲጅን ፍላጎትን ዝቅ በማድረግ የቼስት ፔንን ለማከም ጥቅም ላይ ይውላል ማለት ነው። ሰርድ ዋን arrhythmias helps control irregular heartbeat። ለኛ ደግሞ በጣም ፈጣን የሆነ ልብ ምት ካለ ወይም ደግሞ የተዛባ ልብ ምት ካለ እሱን ለማስተካከል ጥቅም ላይ ይውላል። ፎርዝ ዋን migraine prophylaxis reduce the frequency and severity of migraines። ለኛ ደግሞ የራስ ምታትን ለመከላከል እንጠቀማው። ይሄኛውም ደግሞ ድግግሞሽን ዝቅ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ሴቬሪቲውን ደግሞ የህመሙን መጠን ዝቅ በማድረግ ጥቅም ላይ ይውላል ማለት ነው። ፊፍዝ ዋን አንዛይቲ ኤዚየስ ፊዚካል ሲምፕተምስ ላይክ ሬሲንግ ሃርት ኤንድ ትሬመርስ። ይሄ ደግሞ በጣም ፍራቻ ካለ እንዲሁም ደግሞ ፍራቻችን ሆነ ጭንቀታችንን በማስረሳት ወይም ደግሞ በመቀነስ ጥቅም ላይ ይውላል ማለት ነው። The other one, thyrotoxicosis. Controls symptoms of an overactive thyroid. Thyrotoxicosis በሚኖርበት ሰዓት ወይም ደግሞ ይሄ በሽታ በሚከሰትበት ሰዓት የታይሮይድን ኦቨርአክቲቪቲ ወይም ደግሞ ሲምፕቶም በመቆጣጠር ጥቅም ላይ ይውላል ማለት ነው። ይሄ propranolol በትንሹ ለእነዚህ ጥቅሞች ይውላል። The other part, side effects. Common side effects are fatigue, dizziness, and lightheadedness, cold hands and feet. እንግዲህ common side effects ምንለው አንደኛው የድካም ስሜት፣ የማዞር ስሜት፣ እንዲሁም የራስ መቅለል ስሜት እንዲሁም ደግሞ የእጅና እግር አካባቢ የመቀዝቀዝ ስሜቶችን ሊያመጣ ይችላል። serious side effects እና bradycardia or slow heart rate, bronchospasm especially in asthma patients, worsening of depression or mood changes. serious side effect በምናይበት ሰዓት ደግሞ የመጀመሪያው በጣም የልብ ምታችን ዝቅ ማለት፣ ሁለተኛው ደግሞ የብሮንኮስፓዝም ደግሞ ጉሮሯችን የመጥበብ ችግር በተለይም ደግሞ አስም ታማሚ ከሆኑ፣ ላኛው ደግሞ ዲፕሬሽን እንዲሁ ደግሞ ሙድ ቼንጅ ሊኖር ይችላል ወይም ደግሞ ሊያበብስ ይችላል ማለት ነው የመድኃኒት። other drug and food interactions. first one, drug interactions. calcium channel blockers, example verapamil, may cause excessive bradycardia or heart block. የመጀመሪያው እንግዲህ ካልሲየም ቻናል ብሎከር ከሚባሉት እነዚህ ነንዳሃይድሮፓይድን ከምንላቸው ቬራፓሚል ሊተያዝ የምንላቸው ከእነሱ ጋር በሚወሰድበት ሰዓት የልብ ምታችን በጣም ዝቅ እንዲል የሚያደርጉን ደግሞ ብሎ ስራ እንድታቁም በማድረግ የበለጠ ችግር ስለሚያመጣ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ላኛው ኢንሱሊን or antidiabetic medications can mask symptoms of low blood sugar። ላኛው ደግሞ ከኢንሱሊንና ከአንቲዲያቤቲክ ሜዲኬሽንስ ደግሞ የስኳር መድኃኒቶች ጋር በሚወሰድበት ሰዓት የስኳሩ መጠን ዝቅ ማለቱን እንዳይታወቅ በማድረግ የበለጠ ችግር ሊያመጣ ስለሚችል propranolol በምንወስድበት ሰዓት ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው። the other one, antidepressants may enhance sedative effect. ከአንቲዲፕሬሳንት መድኃኒቶች ጋር በሚወሰድበት ሰዓት ደግሞ sedative effect ወይም ደግሞ እንቅልፍ ማለት ባህሪውን ከፍ በማድረግ የበለጠ sedative effecቱን ሊያጎላ ይችላል ማለት ነው። the other one, food interactions. alcohol increase sedative effect and dizziness። ለኛ ደግሞ ከአልኮል ጋር በሚወሰድበት ሰዓት ማዞር ስሜት እንዲሁም ደግሞ
ሰዳቲቭ ኢፌክቱን ከፍ ያደርጋል ማለት ነው። ካፊን ሜይ ኮንትራክት ፕሮፕራኖሎልስ ካልሚንግ ኢፌክት። ደግሞ ከካፊን ጋር የሚወሰድበት ሰዓት ፕሮፕራኖሎል እንዲረጋጋ የሚያደርገውን ካፊን ደግሞ የበለጠ እንዳይረጋጋ በማድረግ ካውንተራክት ያደርጋሉ፣ ይቃረናሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ጋርም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኮንትራኢንዲኬሽንስ ፈርስት ዋን አብሶሉት ኮንትራኢንዲኬሽንስ አስማ ኦር ሲቪር ሲኦፒዲ ሪስክ ኦፍ ብሮንኮስፓዝም። ይሄ ደግሞ አስማቲክ ፔሸንቶች እንዲሁም ደግሞ ሲቪር የሆነ ሲኦፒዲ ካለባቸው ይህ መድኃኒት ፈጽሞ መውሰድ የለባቸውም ማለት ነው። ሲቪር ብራዲካርዲያ ኦር ሃርት ብሎክ የልብ ከፍተኛ ወጣ ዝቅ ካለ እንዲሁም ደግሞ ሃርት ብሎክ ካለ ይህ መድኃኒት ፈጽሞ መጠቀም የለብንም ማለት ነው። ሪላቲቭ ኮንትራኢንዲኬሽንስ አር ዳያቤቲስ ሪስክ ኦፍ ማስኪንግ ሃይፖግላይሴሚያ ፐሪፈራል ቫስኩላር ዲዚዝ። ይሄ ደግሞ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ዳያቤቲክ ወይም ደግሞ ስኳር ታማሚ ከሆኑ ደግሞ ፐሪፈራል ቫስኩላር ዲዚዝ ካለባቸው በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ፋይናሊ ፕሮፕራኖልስ ቨርሳቲሊቲ ሜክስ ኢትስ a widely prescribed medication, but it is important to know how it works and its potential risks. Have you or someone you know taking propranolol? Share your story in the comment below. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon for more simplified medical content. Let's keep learning together. See you next video.